Good morning children. Today we are going to discuss the chapter 10 Fundamental Rights and Duties. What do you mean by rights? Rights means authority given to a citizen. Authority given to a citizen. Already they are given to our citizens' rights. Next, fundamental rights. What do you mean by fundamental rights? Fundamental rights are the basic and essential. Fundamental rights are the basic and essential conditions. Fundamental rights are the basic and essential conditions necessary for any individual to progress, are necessary for any individual to progress in life and lead a decent life in the society. So ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು. So that is what fundamental rights. These are the basic and essential conditions to lead a life in a society. Understand children? Rights means they are the basic and essential conditions to lead a decent life in the society. And these rights are basic in nature. So these rights are always basic in nature. These are the basic to our fundamental rights. Every individual gets. Andre pratiyobba citizen, pratiyobba people in the our country, everyone have given these rights. Every individual gets it. So rights, no one can deny these rights. I mean, no one should violate. No one should violate these fundamental rights. Or else no one should deny these fundamental rights. Even the government cannot make any laws. Even the government ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು laws ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿನೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Even government also cannot violate any laws that fundamental rights to its citizen. Understand children? What do you mean by fundamental rights? Every basic and essential conditions to lead a certain life in our society. That is what fundamental rights. Any individual progress in life, and also we should not violate the fundamental rights. What the fundamental rights are, we should not violate and we should not deny the fundamental rights. Even the government also should not deny any laws in fundamental rights. In this, there are 6 fundamental rights. How many rights are there? There are 6 fundamental rights. First one is right to equality. First one is right to equality. Second, right to freedom. Second one is right to freedom. Third, right against exploitation. Third one is right against exploitation. Fourth, right of religion. Right of religion. Fifth one, cultural and educational right. Cultural and educational right. Sixth, right to constitutional remedies. Sixth one is right to constitutional remedies. These are what our 6 rights, 6 fundamental rights. Let us learn the first one, right to equality. Understand children? Fundamental rights are the basic and essential conditions necessary for any individual to progress in life and to lead a decent life in our society. No one should violate these fundamental rights. Even the government also cannot deny it. In that first one, right to equality. Even we should safeguard our fundamental rights. We should always safeguard very carefully. So now saha citizen agi Indiadalli we should safeguard very carefully anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, there are 6 types. First one is right to equality. In India there are people practicing different religions, different languages. Indiadalli ನಾವು different religions ನೋಡ್ತೀವಿ, different languages ನೋಡ್ತೀವಿ. Understand? We see different religion and languages. Understand children? We can see different religion languages staying in our country. We have people like races like, you already learned races. Races like Aryans, Dravidians,
Parsis. These are the races we have in India also. These are the races, Aryans, Dravidians, Parsis in our society. These two mixed ones. They are the mixed ones. Different languages, different religions, different religions. ಹೋಗ್ಬೋದು ಧರ್ಮಗಳು, ಮತಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಯನ್ಸ್, ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಈಗಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಡ್ರಾವಿಡಿಯನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಯಾವ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ. These are the people belonging to 100 of caste religion. So 100 of peoples ಇದ್ದಾರೆ, 100 of castes ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ 100 of languages ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, castes ಇದೆ. So we have men and women are different cultural background. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ men and women different culture ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ, different backgrounds ಇಂದ ಬರ್ತಾರೆ. They are equal before the law. So ಯಾವುದೇ ಮತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they are the equal before the law. ಯಾವುದೇ ಮತ, ಜಾತಿ, ಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. So all are equal before the law. It is not same law applicable for all. ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಈ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. So we are all equal before the law. There is no individual. For some people applicable or some people are not applicable. They are all equal before the law. Even every single Indian get equal protection of law. Every individual gets equal protection. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವೇರೆವರ್ ವಿ ಗೋ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. In your page number 101, public places like tank, road, resting places, all citizens have equal opportunity. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ನೀನು ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ? ನೋ, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1947. Before independence 1947, there is a untouchability. Untouchability is the name. Untouchability practice alitu. So untouchability practice idaga tharma higher caste, lower caste. Andre ee untouchability alli high caste, low caste. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುವಂತ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಈ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಲೇಜಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವನ್ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ತರದ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಯಾರು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿನ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನ ಈಗ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ tell any lower caste or higher caste. This is the untouchability is a crime. Today it is a crime in our India. So constitution abolished the titles like Raja, Maharaja. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾಜ, ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜಾಧಿರಾಜ, ರಾಜ ಮಾತಾಡ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೋ ಟೈಟಲ್ಸ್, ನೋ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟುಡೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿನ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. We are all equal. That is what right to equality. Understand children? Right to equality is that in India there are many different religions and different languages and also races. Aryans, Dravidians, Parsis ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ಲಿ 100 of caste ಬಂದ್ರು ಸಹ we are all equal before the law. So no one above the law. We are all equal before the law. This is what. And also untouchability is a crime. Nowadays untouchability
ಯಾವುದೇ ತರ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ crime. So any Indians, no one can discriminate. So any Indians, no one can discriminate on a grounds of casteism. Understand? That is what right to equality. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ದ casteism, religion, etc. Next, right to freedom. So right to freedom, page number, you can see this here. Fundamental right, equality. Here rights, here duties you can do. So both are equality. So ಎಲ್ಲರೂ equal ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗಿ ಮಾಲ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. So right to freedom, page number 102. The right to freedom given in the Constitution provides the following to everyone. So in that first one, right to speech and freedom of expression. Right to speech and expression. In this first one, right to freedom, and the first one, right to speech and freedom of expression. So Indian citizens have freedom of speech. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ, ಟಿವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಥ್ರೂ ಟಿವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಮ್ಯಾಗಝೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಶ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ಗೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ನನಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ತರ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿಬಡಿ ಶುಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಯಾರಿಗೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಸಲ ಲಾ ಏನು ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. So they are not permitted to speak against the verdict of the court by law. They are also not allowed to express immoral things. Moral ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದಿರಾ, ನೀತಿಯುತ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ immoral things ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಂತದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಮೋರಲ್ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಸೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ immoral things what you are doing, that is the decent to your, it will affect, it will spoil the other citizens also. ಯಾವುದೇ ತರ indecent ಆಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ immoral ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯೂಸ್, immoral views, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. This is what they spoil our every citizen. Next,
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಜಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿತ್ತು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚಸ್, ರ್ಯಾಲೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೀಸ್ಫುಲಿ managed, and also they should not carry any weapons. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ರ್ಯಾಲೀಸ್ ಮಾರ್ಚಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಚಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹ they should not carry any weapons. Understand children? They should not carry any weapons with them. Next, right to establish institutions and associations. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್, ಯೂತ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ನೋಡಿದಾರೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ವಿತ್ ಪೀಸ್ಫುಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ associations. Next, right to travel throughout the country without any restrictions. So citizens can have freedom. ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜಾಗದಿಂದ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ನೋ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಹೇಳಿದೆ ಈಗಂತಾನೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್. ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ತಮಿಳುನಾಡು ಬರಬಾರ್ದು, ಲೀವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ, ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರ, ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ freedom, it restricts, page number 103, it restricts everyone from defaming someone by uncontrolled words on the pretext of disturbing one's freedom of speech. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದೇ ತರಹ ಲಾ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ. ಎಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. No one can deny that. Next, right to
exploitation. Page number 103. Right against exploitation. So right to freedom or to next right against exploitation. Exploitation ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. In order to protect every individual, so ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇನ್ 2002 ನಲ್ಲಿ right against exploitation in 2006 to 14 years compulsory education ಬಂತು. So 6 to 14 years compulsory education ಮಾಡಿದೆ in order to protect our children. Understand? So example ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, sometimes ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಡಸ್ತಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಈ ತರ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೇವರಿ, ಸ್ಲೇವರಿ ಗುಲಾಮರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಲೇವರಿ. ಇನ್ ನೀಗ್ರೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನೀಗ್ರೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ನೀಗ್ರೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ. ಅವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನೀಗ್ರೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rich family, unlike the children, page number 103. For example, taking dowry is a punishable offense against exploitation. Best example ಅಂದ್ರೆ dowry ಕೂಡ ಇದೆ. dowry ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, dowry ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು punishable under act right against exploitation. ಇದೊಂದು ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೀಡಿ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬೀಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್, ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀಡಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗದೆ ಅವ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬೀಡಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ರೈಮ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 6 to 14 or 8 to 18 also, and it is all crime. ಈಗ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವಂತ what they under the constitution, this is all banned. So ಈಗ ಬ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಜ್ ಆಫ್ 14 years ವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್. ಯಾರು ಸಹ ಇದನ್ನ 2002 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು 2002 ನಲ್ಲಿ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ 2006 ನಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. 2006 ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಯಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 2006 ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್. So right to freedom of religion. Right to freedom. If any of listed above religion, they worship according to their religions. So religions ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಧರ್ಮ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದೂಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಪಾರ್ಸೀಸ್, ಸಿಖ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಜಾತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ನ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೇರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅವರ ಧರ್ಮ, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಂದು ನೀನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಸದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಎನಿ ವೇ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೆಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ಚರ್ಚಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೀವು ಹಿಂದೂಸ್ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ there is no such practices at all. So all are equal. Yes, even everyone rights to pray. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚ್ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. everyone have it. Individual citizen have the rights to pray anyway. Understand children? So the government prohibits the superstitious. Government ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. They also Indians got multi-religion society. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು multi-religion society ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡಬಹುದು. So there is no force, temptation or false foods. ಯಾವುದೇ ತರಹ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಬನ್ನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರೈಟ್ಸ್. Cultural and educational rights. India is a land of cultural diversity. Already India is a land of diversity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There is many various religions, sects ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, and languages also. The diverse cultural traditions are beauty to our Indians. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Cultural and educational society. In order to culture, we should protect and preserve their traditions and to develop them. Every language with unique characters. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಸಂಪ್ರದಾಯನ ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 104. So their own language, script and culture. The minorities are the right to establish the educational societies. So minorities also have to manage them. They also have the educational institutions and also managing them. The educational institutions of the minorities should adhere and their rules stipulated by the government. Should also adhere the rules made by the government to separate. Before the tribal society is there, tribal and government, so their traditions they also established their own languages. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಮತ, ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹೋದ್ರೆ ತೆಲುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವರು ತಮಿಳುನ ಓದ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ನ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್. ಯಾವುದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೆ. Like that. Next, right to constitutional remedies. Next, last one, right to constitutional remedies. If any above of the listed rights, are guaranteed by the Constitution and encroached or denied any citizen of India, it has the rights to approach. It has the rights to approach up to justice. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 5 rights. Five rights is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right of religion, cultural and educational rights. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎನಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಆರ್ ಡಿನೈಡ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ವೈಲೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಎವ್ರಿವನ್ should obey the petition filed with either in the state court or else in Supreme Court.
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ 6th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. And individuals such as parliament, assembly or as judicial means, official work, group, police department and any other public institutions. ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇ ಒಂದು ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಅಗ್ರೀಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪೀಲ್ ಇನ್ ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ your high court ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಈ 5 ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್? ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಮುಖದ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎರಡು ಇದಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಕಾಯಿನ್ ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಈಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. The responsibility of the individual to his country is known as the duty in case people discharge their fundamental duties with self-motivation. The progress of our country becomes easier. So, ಎಷ್ಟು duties ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? 11 duties. So, what are the 11 duties? Go through your textbook, children. Page number 105. To respect Constitution, national flag and national anthem. You can see here, you should respect. ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟು ಫಾಲೋ ದ ನೋಬಲ್ ಐಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಐಡಲ್ಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ no, we should protect that. Next, to defend the motherland. So we should defend our motherland also. Next, to promote the spirit of common brotherhood against or amongst all the people of India. So brotherhood feelings ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ. Next, to preserve our rich heritage. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಏನೇನಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನು ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅವರ್ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. 8 to develop the scientific temper and the spirit of enquiry. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ವೈಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ in all spheres of individual and collective activities. So example ನಾವು ಚೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ and collective activities. So next, 11, the parents or the guardians should provide an opportunity for education to their children from age to 6 to 14 years. So age 6 to 14 years ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. In case the citizen does not discharge any of his fundamental duties, the government cannot question it in the court of law. ಏನಿದೆ fundamental rights and duties ಏನೇನಿದೆ, no one should, even government also question ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. Understand children, all the citizens are expected to their duties with self motivation. This is what we learned in this